Now we have to see the experiment on meter bridge. A meter bridge, a Lagrange cell, a galvanometer, a resistance box, and a jockey. Take a connecting wire and connect one end to the positive terminal of the Lagrange cell or battery and the other end to the meter bridge terminal A. Take another wire and connect one end to the negative terminal of the cell and the other end to one of the terminals of the key. Remove the key. Take the connecting wire and connect one end to the other terminal of the key and the other end to the terminal B of the meter bridge. The resistance box is connected between the terminal of the left gap of the meter bridge with two wires. Take another wire and connect to the positive terminal of the galvanometer and the other to the central terminal of the meter bridge. Take another wire and connect one end to the negative terminal of the galvanometer and the other end to the jockey. Resistance wire R1. Connect the resistance wire R1 between the terminals of the right gap of the meter bridge. Ensure that the resistance wire just touches the terminal. Insert the key and take 5 OHM resistance from the resistance box and then slide the jockey over the meter bridge wire until the galvanometer shows null deflection. Measure the balancing length from the end A, that is 50 centimeters. Resistance wire R2. Connect the resistance wire R2 between the terminals of the right gap of the meter bridge. Insert the key and take 5 OHM resistance from the resistance box and then slide the jockey over the meter bridge wire until the galvanometer shows null deflection. Measure the balancing length from the end A, that is 55.5 centimeters. R1 and R2 in series. Take two resistance wires R1 and R2, which are in series, and connect it between the terminals of the right gap of the meter bridge. Insert the key and take 5 OHM resistance from the resistance box and then slide the jockey over the meter bridge wire until the galvanometer shows null deflection. Measure the balancing length from the end A, that is 35.7 centimeters. आत्ताच आपण मीटर बेसशी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बघितला. नाव वी हॅव टू सी द सोर्सेस ऑफ एरर. मीटर ब्रिजमध्ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करत असताना काही एरर हे येत असतात. एरर कुठल्या प्रकारचे आहेत ते आपण बघूया. नंबर 1, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी युनिफॉर्म. एरर हा एक्सपेरिमेंटमध्ये येणार आहे. व्हॅल्यू आपण जे कॅल्क्युलेट करणार आहोत रेजिस्टन्सची, त्या ठिकाणी एरर हा येऊ शकतो ड्यू टू द नॉन युनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. वायरचा क्रॉस सेक्शन एरिया हा जर युनिफॉर्म नसेल तर एरर येतो. नंबर 2, द एंड ऑफ द वायर आर सोल्डेड टू द मेटॅलिक स्ट्रीप वेअर द कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स इज डेव्हलप विच इज नॉट टेकन इन टू अकाउंट. वायरचे दोघं एंड हे मेटॅलिक स्ट्रीपला सोल्ड केलेले आहेत. त्या ठिकाणी मेटॅलिक स्ट्रीप आणि वायर या ठिकाणी दोघांच्या कॉन्टॅक्टमुळे एक रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी डेव्हलप होतो आणि त्या रेजिस्टन्सचा इथे आपण उल्लेख केलेला नाही, त्याला कन्सिडर आपण करत नाही आणि त्यामुळे पण एरर हा येत असतो. नंबर 3, द मेझरमेंट ऑफ LX अँड LR मे नॉट बी ॲक्युरेट.
जर आपण LX आणि LRचं मेजरमेंट बरोबर केलं नसेल, ॲक्युरेट नसेल, तर त्या ठिकाणी एक्सपेरिमेंटमध्ये रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू ही काय होऊ शकते, व्हॅरी होऊ शकते. 3 प्रकारचे एरर हे येत असतात. पहिला आहे नॉन युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर. नंबर 2, 2 ends are soldered to metallic strip, then they are introduced some resistance and which is not taken into the account. This is the also introduced error. And last one is the not accurate measurement of the LX and LR. Number 3 is not LX and LR are accurate. जर LX LR accurate नसतील, वायरचा क्रॉस सेक्शन एरिया युनिफॉर्म नसेल, मेटॅलिक स्ट्रिपशी वायरचा जो कॉन्टॅक्ट आला आहे त्या ठिकाणी जो रेजिस्टन्स इंट्रोड्यूस झाला आहे त्याचा जर आपण विचार केला नसेल, तर ह्या ठिकाणी एरर हा येऊ शकतो. हे एरर मिनिमाइज करण्यासाठी, टू मिनिमाइज द एरर, एक्सपेरिमेंटमध्ये काही प्रिकॉशन आपल्याला घ्यायचे असतात त्या एरर मिनिमाइज करण्यासाठी. ते प्रिकॉशन आपण बघूया. नंबर 1, द व्हॅल्यू ऑफ R इज so adjusted that the null point is obtained to the middle 1/3 of the wire, so that the percentage error in the measurement of LX and LR are minimum and nearly the same. जर आपण R हा अशा प्रकारे ॲडजस्ट केला की नल पॉईंट हा आपल्याला मिडल पोर्शनमध्ये भेटेल. मिडल 1/3 पोर्शनमध्ये आपल्याला R हा जर कॅल्क्युलेट करता आला तर LX आणि LRमध्ये येणारा पर्सेंटेज एरर हा मिनिमम असतो आणि या ठिकाणी एरर हा आपल्याला कमी करता येतो. नंबर 2, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजिशन ऑफ अननोन रेजिस्टन्स X अँड नोन रेजिस्टन्स R. ह्या ठिकाणी आपल्याला एक्सपेरिमेंट हा रिपीट जर आपण केला, इंटरचेंज करून पोजिशन, पण लेफ्ट गॅपमध्ये रेजिस्टन्स आणि राईट गॅपमध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स लावलेला आहे, दोघांची पोजिशन जर इंटरचेंज केली आणि एक्सपेरिमेंट डबलली आपण परफॉर्म केला तर ह्या ठिकाणी एरर हा कमी होऊ शकतो. नंबर 3, द जॉकी शूड बी टॅप ऑन द वायर अँड नॉट स्लाईड. जर आपण वायर स्लाईड करण्याच्या ऐवजी, जॉकीला स्लाईड करण्याच्या ऐवजी वायरवर जर आपण टॅप केली, वी यूज जॉकी टू डिटेक्ट वेदर देर इज द करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच. दिस इज पॉसिबल ओनली बाय टॅपिंग द जॉकी. जर आपण जॉकीला स्लाईड करण्याऐवजी जर टॅप केली तर आपल्याला एरर हा मिनिमाइज करता येतो. 3 प्रकारे आपण एरर मिनिमाइज करू शकतो. आरची व्हॅल्यू अशा प्रकारे ॲडजस्ट करा की आपल्याला नल पॉईंट हा मिडल 1/3 पोर्शनमध्ये भेटेल. एक्सपेरिमेंट हा रिपीट करा, इंटरचेंज करा X आणि Rची पोजिशन, त्याच्यानेही एरर कमी होईल. नंतर जॉकी ही स्लाईड करण्याच्या ऐवजी जर टॅप केली तरी ही एरर आपल्याला कमी करता येईल. नेक्स्ट वन is the Kelvin's method to determine the resistance of galvanometer G by using meter bridge. आपण मीटर ब्रिजच्या मदतीने केल्विन्स मेथड जी आहे त्या केल्विन्स मेथडचा उपयोग करून गॅल्व्हनोमीटरचा जो रेजिस्टन्स आहे तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. द गॅल्व्हनोमीटर whose resistance G is to be determined is connected in one gap and a known resistance R in the other gap. मीटर ब्रिजमध्ये आपल्याला 2 गॅप आहेत, लेफ्ट गॅप आणि राईट गॅप. गॅल्व्हनोमीटर हा आपल्याला एका गॅपमध्ये लावायचा आहे आणि दुसऱ्या गॅपमध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स लावायचा आहे. डायग्राममध्ये बघा कनेक्शन्स दाखवलेत तुम्हाला. मीटर ब्रिज आहे, त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणी बॅटरी, की, रिहोस्टॅट, रेजिस्टन्स बॉक्स, जॉकी
गॅल्व्हनोमीटर हे दिलेले ची डायग्राम कशी येणार आहे बघा. लेफ्ट गॅपमध्ये आपण गॅल्व्हनोमीटर लावला आहे आणि राईट गॅपमध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स. AC ही 1 मीटर लांबीची वायर 2 मेटल स्ट्रीपमध्ये आपण सोल्ड केलेली. त्याच्यानंतर ACच्या अक्रॉस आपण बॅटरी की आणि रिहोस्टॅट हा कनेक्ट केला आहे. B पॉईंटला आपण जॉकी कनेक्ट केलेली आहे. हे झालं कनेक्शन्सबद्दल. वर्किंग बघूया. मीटर केल्विन्स मेथड ही बघतो आहे आपण आता. वर्किंग. अ सुटेबल रेजिस्टन्स इज टेकन इन द रेजिस्टन्स बॉक्स. अ सुटेबल resistance is taken in the resistance box. The current is sent round the circuit by closing the key. सुटेबल रेजिस्टन्स हा रेजिस्टन्स बॉक्समधून काढायचा आहे. त्याच्यानंतर की क्लोज करून सर्किटमध्ये करंट फ्लो होऊ द्यायचा आहे. विदाऊट टचिंग द जॉकी ॲट एनी पॉईंट ऑफ द वायर द डिफ्लेक्शन इन द गॅल्व्हनोमीटर. विदाऊट टचिंग द जॉकी ॲट एनी पॉईंट ऑफ द वायर द डिफ्लेक्शन इन द गॅल्व्हनोमीटर. जॉकी कुठल्याच पॉईंटला टच न करता गॅल्व्हनोमीटरमध्ये काय डिफ्लेक्शन आहे, रिडिंग काय आहे ते आपल्याला ऑब्झर्व करायची. गॅल्व्हनोमीटरचा रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण केल्व्हिन्स मेथडचा उपयोग करतो बाय युझिंग मीटर ब्रिज. गॅल्व्हनोमीटर हा लेफ्ट गॅपमध्ये लावला आहे आणि सेकंड गॅपमध्ये राईट गॅपमध्ये रेजिस्टन्स बॉक्स लावला आहे. वर्किंगमध्ये आपण बघितलं सुटेबल रेजिस्टन्स हा रेजिस्टन्स बॉक्समधून आपण घेतला. त्याच्यानंतर की ही क्लोज केली आणि जॉकी ही वायरला टच न करता गॅल्व्हनोमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन काय आहे ते आपण नोट डाऊन केलं. नंबर 3. Now the jockey is tapped at different point of the wire and a point of contact D for which the galvanometer shows no change in the deflection. आता जॉकी वेगवेगळ्या पॉईंटला टच केली. पॉईंट D हा मिळवला ज्यासाठी आपल्याला गॅल्व्हनोमीटर हा आधी जे डिफ्लेक्शन होतं त्या डिफ्लेक्शनमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल दाखवत नसेल अशा पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आपण मिळवला आणि त्याला पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट D असं म्हटलं. परत बघा पॉईंट नंबर 3. नाऊ द जॉकी इज टॅप ॲट डिफरंट पॉईंट ऑफ द वायर अँड पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट D अँड ऑप्टेन पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट D फॉर विच द गॅल्व्हनोमीटर शोज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन. जॉकी वेगवेगळ्या पॉईंटला टच केली आणि पॉईंट D मिळवला ज्या पॉईंटला गॅल्व्हनोमीटरमध्ये आधी जे डिफ्लेक्शन होतं तेच डिफ्लेक्शन राहिलं. डिफ्लेक्शनमध्ये बदल झाला नाही त्या पॉईंटला आपण पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट D म्हटलं. नंबर 4. ॲज द गॅल्व्हनोमीटर शोज द सेम डिफ्लेक्शन with or without contact between the point B and D, these 2 points must be equipotential point. As the galvanometer shows same deflection with or without contact between the point B and point D, these 2 points must be equipotential point. गॅल्व्हनोमीटरमध्ये डिफ्लेक्शन सेम होतं. ज्यावेळेस आपण जॉकी ही वायरला टच केली होती त्यावेळेस आणि जॉकी ही काढून घेतली वायरवरून तरी डिफ्लेक्शन हे सेम होतं. दॅट इज डिफ्लेक्शन इज सेम विथ ऑर विदाऊट कॉन्टॅक्ट बिटवीन पॉईंट B अँड D. B आणि D ह्या पॉईंटला याचाच अर्थ की B आणि D हे दोघं पॉईंट इक्विपोटेन्शियल आहेत. दोघांचं पोटेन्शियल दोघं पॉईंटला पोटेन्शियल काय आहे सेम आहे. नंबर 5. द लेंथ ऑफ ब्रिज वायर बिटवीन द पॉईंट D अँड द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर इज मेजर. या ठिकाणी आपण पॉईंट Dचं
आणि वायरच्या लेफ्ट एंडचं जे डिस्टन्स होतं ते मेझर केलं. लेट आय जी बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द वायर अपोजिट टू द गॅल्व्हनोमीटर अँड आय आर बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट अपोजिट टू द रेजिस्टन्स बॉक्स. पॉईंट डी आपल्याला मिळाला होता. पॉईंट डीपासून लेफ्ट गॅपमध्ये जर आपण गॅल्व्हनोमीटर लावला असेल तर पॉईंट डी आणि वायरच्या लेफ्ट एंडचं जे रीडिंग आहे त्याला आपण एल जी वाचणार आहोत. आणि अपोजिट साईडला जे डिस्टन्स आहे रेजिस्टन्स बॉक्सच्या साईडचं त्या डिस्टन्सला आपण एल आर असं वाचणार आहोत. पॉईंट 5 परत बघा. लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर बिटवीन द पॉईंट डी अँड द लेफ्ट एंड ऑफ द वायर इज मेजर. पॉईंट डीचं लेफ्ट एंडपर्यंतचं डिस्टन्स आपण मेजर केलं त्याला आपण म्हणणार आहोत एल जी. बी द लेट एल जी बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर अपोजिट टू द गॅल्व्हनोमीटर अँड एल आर बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द वायर अपोजिट टू द resistance box. Calculations. Let RAD and RDC be the resistance of the 2 point of the wire AD. ह्या ठिकाणी AD ह्या वायरसाठी रेजिस्टन्स AD हे जे डिस्टन्स आहे वायरचं त्याला आपण त्याचा रेजिस्टन्स हा RAD घेणार आहोत. आणि डी सी ह्या वायरचा लेंथ जी आहे डी सी त्याचा रेजिस्टन्स आपण आर डी सी घेणार आहोत रिस्पेक्टिवली सिन्स द ब्रिज इज बॅलेन्स. या ठिकाणी ब्रिज बॅलेन्स झाला होता. कुठल्या पॉईंटला ब्रिज हा बॅलेन्स झाला होता? पॉईंट डीला. डी पॉईंटला या ठिकाणी आपल्याला डिफ्लेक्शन जे होतं ते विदाऊट चेंज आपल्याला दिसत होतं. गॅल्व्हनोमीटरला जॉकी टच न करता जे डिफ्लेक्शन मिळालं होतं तेच डिफ्लेक्शन आपल्याला पॉईंट डीला मिळत होतं. म्हणून त्या ठिकाणी ब्रिज हा बॅलेन्स झाला होता आणि म्हणून आपण एल जी आणि एल आर मेजर केली होती. एल जीचा रेजिस्टन्स आपण आर ए डी आणि आर डी सी असा बघितला. हियर द आर ए डी अँड आर डी सी be the resistance of the two part of the wire AD and DC respectively since the bridge is balanced. Therefore, by balancing condition we can write down G upon R is equal to RAD upon RDC. आपण मीटर ब्रिजमध्ये बघितलं होतं P upon Q is equal to R upon S. इथे P ऐवजी पी क्यू ऐवजी रेजिस्टन्स असणार आहे जी आणि आर. जी इज द रेजिस्टन्स ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. आर इज द रेजिस्टन्स फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स. आर ए डी इज द रेजिस्टन्स of the length LG and RDC with the resistance of the LR. Therefore, we can write down G upon R is equal to RAD upon RDC. But RAD is nothing but LG and RDC is nothing but LR. Therefore, we get we can write down RAD upon RDC is equal to LG upon LR. Here, row get cancel, A get cancel. Therefore, we can write down directly RAD upon RDC is equal to LG upon LR. Therefore, G upon R is equal to LG upon LR. Therefore, G upon R is equal to LG upon 100 minus IG. या ठिकाणी वायर जी आहे ती 100 सेंटीमीटरची आहे म्हणून आपण टोटल जी लेंथ असणार आहे एल जी प्लस एल आर ही 100 सेंटीमीटर असणार. म्हणून आय जी जी आहे ती जर आपण 100मधून मायनस केली तर उरलेली लेंथ किती असणार आहे 100 मायनस आय जी. देअरफॉर वी कॅन राईट डाऊन जी अपॉन आर इज इक्वल टू आय जी अपॉन 100 मायनस आय जी.
जी इज इक्वल टू आर जो आहे डिवाइडला तो राईट हँड साईडला येताना मल्टिप्लायला जाईल आणि जी इज इक्वल टू आय जी अपॉन 100 मायनस आय जी इंटू आर. जी कॅल्क्युलेट करता येणार आहे आपल्याला ह्या केल्विन्स मेथडमध्ये. व्हॉट इज जी? जी इज द रेजिस्टन्स ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर. Next one is post office box. A post office box, or in short we can call this post office box as a PO box, is a practical form of a Weston bridge. Practical form of the Weston bridge. What is PO box? Post office box. In short we can call this a PO box. Is the practical form of Weston bridge. It consists of 3 arms P, Q and R. R adjustable. डायग्राममध्ये बघा P, Q, R या ठिकाणी 3 आर्म आहेत डायग्राममध्ये दिसतात आपल्याला. आणि ते बघा इथे P, त्याच्यानंतर Q आणि थर्ड वन इज द R. तिघं ॲडजस्टेबल आहेत. द 2 रेशो आर्म P and Q contain resistance 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm each. P आणि Qचा रेशो हा ॲडजस्टेबल असतो. तो रेशो आपल्याला दिले त्या ठिकाणी P आणि Q जे रेजिस्टन्स कंटेन करतील तर रेजिस्टन्स 10 ohm, 100 ohm आणि 1000 ohm असतील. थर्ड आर्म R contain resistance from 1 ohm to 5000 ohm. R जो आहे या ठिकाणी दिला त्याचा रेजिस्टन्स हा 1 ओहमपासून 5000 ओहम इतका असतो. द अननोन रेजिस्टन्स X फॉर्म द फोर्थ रेजिस्टन्स. या ठिकाणी जो अननोन रेजिस्टन्स असणार आहे X तो फोर्थ रेजिस्टन्स असणार आहे. द अननोन रेजिस्टन्स X फॉर्म्स अ फोर्थ रेजिस्टन्स. एक्स रेजिस्टन्स जो आहे हा डायग्राममध्ये तुम्हाला एक्स रेजिस्टन्स दिसतो तो फोर्थ रेजिस्टन्स या ठिकाणी असणार आहे. देर आर 2 टॅप कीज K1 अँड K2. 2 कीज आहेत सर्किटमध्ये K1 अँड K2. या ठिकाणी खाली तुम्हाला डायग्राममध्ये रेजिस्टन्स कशा प्रकारे कनेक्ट केले, बॅटरी कशी कनेक्ट केलेली आहे ते आपल्याला दिसते. The resistance in the arm P and Q are fixed to desired ratio. P आणि Q हा desired ratio ला ठेवायचा आहे. The resistance in the arm R is adjusted so that the galvanometer shows no deflection. Now the bridge is balanced. या ठिकाणी P आणि Q आपण desired ratio ला ठेवतो. तसंच रेजिस्टन्स इन द R इज ॲडजस्टेड सो दॅट द गॅल्व्हनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. नाऊ द ब्रिज इज बॅलेन्स. गॅल्व्हनोमीटर ह्या ठिकाणी डिफ्लेक्शन दाखवत नाही आणि आपण ब्रिज हा बॅलेन्स आहे असं ह्या ठिकाणी म्हणू शकतो. देअरफॉर द अननोन रेजिस्टन्स X इज इक्वल टू RQ अपॉन P. where P and Q are the fixed resistance in the ratio arm and R is an adjustable known resistance. या ठिकाणी P Q हे फिक्स रेजिस्टन्स